ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಂತ ವಿಡಿಯೋ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಹಲ್ಲಿಗಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಂತೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ತರದ್ದು ಇದೆಯಾ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಹಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಸತ್ಯ ಇದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಹೇಳೋದೇನು, ಬಿಳಿ ಹಲ್ಲಿ ಏನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಪ್ಪು ಹಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ನಾವೇ ಹೆಚ್ಚು, ನಾವೇ ಇದು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಈಗೋ ಅನ್ನೋದು ಕಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಗಳನ್ನೋದು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹಿರಿಯರು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ತರದ್ದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳು ನನಗೂ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವಷ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಬಿಳಿ ಹಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಕೇಳಿ. ஹல்லி பார்த்துருக்கீங்களா? நிறைய எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கீங்க அந்த காலத்தில்? உங்கள் வீட்டில் இருக்கா? அப்போ உங்கள் வீட்டில் தெய்வ நடமாட்டம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். குறிப்பாக அதுலேயும் ஒரு சூட்சம் என்னன்னா, வெள்ளை கலரில் ஒரு பல்லி இருக்கும், பார்த்துருக்கீங்களா? ஆனால் நம்ம மக்கள் அதை நினைப்பாங்க, இது என்னடா இது ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்குதுன்னு நினைப்பாங்க. அது பிரச்சனையை விடுங்க, அது உங்கள் கர்மாக்கெல்லாம் வருது, கழிக்கிறதுக்கு வருது. அது இருந்தாவே உண்மையிலே உங்கள் வீட்டில் தெய்வ சக்தி நடமாடுது அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். ஏதோ ஒரு நல்ல சக்தி உங்களுக்கான உங்களை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு சக்தி அது இருந்தால் மட்டும்தான் இது வாசம் பண்ணும். நீங்கள் பல்லி ஒரு வீட்டில் கவுளி கத்தலைன்னு வச்சுங்களேன், அந்த வீட்டில் நீங்கள் இருந்து பிரயோஜனம் கிடையாது. ஏன்னா அது ஒரு சகுன நிமித்தம்னு சொல்லுவாங்க. அது ஜோதிடமே தனி முறை உண்டு, சகுனம் பார்ப்பாங்க. நீங்கள் சொல்லும்போது ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை பேசும்போது கவுளி கத்துச்சுன்னா அது 100% நடந்ததுன்னு சரி. ஏன்னா அது சொல்கிறது அவங்க இறை சக்தியோடு தான் சொல்லுவாங்க, நடக்கும் அப்படின்றது உறுதிப்படுத்துறதுக்காக தான் அது சொல்லும். இந்த கவுளி நடமாட்டன்றது ஒரு வீட்டுக்கு ரொம்ப தேவை. அது அதிகமான பல்லி இருந்தாலும் பிரச்சனை, அது ரெண்டாவது விஷயம். ஆனால் இருக்குதா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த வெள்ளை கலரில் பல்லி இருந்துச்சுன்னா ஓகே, நம்ம ஏதோ ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு சாமியை கும்பிட்டுருக்கோம், நம்மளுக்கு ஓரளவுக்காக நம்மளுக்கு அந்த அருள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஈஸியா அந்த நடமாட்டத்தை வச்சு நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம். வெள்ளை பல்லி அப்ப உண்மையிலே ரொம்ப சுபிட்சம். நியாயமா பாத்தீங்கன்னா அது சுபிட்சமான ஒரு சமிக்கை. அதே மாதிரி இந்த ஜீவராசிகள் அதிகமா அவங்க வீட்டுக்குள்ள வந்து போகும். இப்ப பாம்போ மற்றதோ வந்தா பயப்படும், உண்மைதான், இல்லைன்னு சொல்லல. சின்னதாவது ஏதாவது கிராஸ் பண்ணி அப்பப்போ வந்து போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ காக்கா வந்து போகுது, புறா வந்து போகுது, ஏதோ ஒன்று வந்து போகுது. குறிப்பாக நாட்டு நாய், நான் கலப்பனை நாயை சொல்ல வரல, நாட்டு நாய் உங்கள் வீட்டை சுற்றி வருது. உங்கள் பல்லி பார்த்துருக்கீங்களா? நிறைய எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கீங்க இந்த காலத்தில்? உங்கள் வீட்டில் இருக்கா? அப்போ உங்கள் வீட்டில் தெய்வம் நடமாட்டம் இருக்கும். சிலர் வீட்டுல பள்ளியே இருக்காது. சிலர் வீட்டுல வர பள்ளி விரட்டி விடுறதுக்காக மருந்தெல்லாம் அடிச்சு விரட்டிடுவாங்க. வீட்டுல பள்ளி இருக்கிறது நல்லதா கெட்டதா? 100% நல்லது. இரண்டே ரெண்டு வீட்டுல தான் இருக்கும். ஒண்ணு ஆன்மீகம் சார்ந்த வீட்டுல பள்ளிகள் அதிகமாக இருக்கும். அதே மாதிரி நாத்திகர்கள் வீட்டுல பள்ளிகள் அதிகமாகும். இந்த ரெண்டே பேர் வீடு ரெண்டு பேரை தான் அவங்களுக்கு பிடிக்கும். அதே மாதிரி இந்த பள்ளி அடிக்கிறாங்க, அவங்க குழந்தையோட வாழ்க்கை பெரிய பாதிப்பை போயிடும். நீங்க பூஜை ரூம் இருக்கு இல்லையா, பூஜை ரூம் திறக்கும் போது பள்ளி உள்ளது இருந்துச்சுன்னா உங்க வீட்டுக்குள்ள தெய்வம் வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். கேட்டீங்கன்னா அதாவது கவுளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது நம்ம வீட்டுக்குள்ள இருந்தாதான் அந்த வீடு நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஒரு சாதாரண வீட்டுக்குள்ள எல்லாம் வராது. ஒரு இயல்பான வீட்டுல சாமி நினைச்சா கும்பிடுங்க சார், நினைச்சா கும்பிட மாட்டேன் அப்படிலாம் இருக்க வீட்டுல வரவே வராது. நல்ல ஆன்மீகமா இருக்கணும், இல்லைன்னா ஆன்மீகத்துக்கு எதிர்த்த மாதிரி இருக்கும். அந்த ரெண்டு வீட்லயும் அவங்க பள்ளிகள் வாழ்றப்ப ரொம்ப விசேஷம். அதுல இன்னொன்று தெரியுங்களா, நீங்க என்ன வேணா இருங்க, கடகராசிக்காரவங்க வீட்டுல பள்ளி இல்லாம இருக்கவே இருக்காது. ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದೇ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದೇ. ಇದು ಸತ್ಯನ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು, ಈ ಪಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಲಿಸರ್ಡ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಿಳಿ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಯಾರು ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲಿ ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶಕ್ತಿ ಅವ್ರು ಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಪ್ಪ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗೋಯಿಸ್ಟಿಕ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಹೆಚ್ಚು, ನಾನೇ ಹೀಗೆ, ನನ್ನಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಅದು ಇದು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಜಾಗ ಯಾಕೆ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಗಳು, ಈ ಪಲ್ಲಿಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವುಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸತ್ಯನಾ? ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ತಿಳಿಸಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ತಿಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ನನಗೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ
ನಂಬಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಳಿ ಹಲ್ಲಿನ ಮುಟ್ಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನದ ಹಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಲ್ಲಿನ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ಕೆಲವಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಲಿಸರ್ಡ್ ಹಲ್ಲಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು ತಾಮ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿತ್ತಾಳೆನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆರಾಧನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಳಿ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಕಪ್ಪು ಹಲ್ಲಿಗಳು ಏನ್ ಕೆಟ್ಟದಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಈಗೋ, ಕ್ಲಾಶಸ್, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹಲ್ಲಿಗಳು ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವರೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಏನು, ಹಲ್ಲಿಗಳು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೊಡಿಬೇಡಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಸುಳ್ಳು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಹಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಪಲ್ಲಿಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಅಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅದು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಅದು ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ತಿನ್ನುವಂತ ಫುಡ್ ತಿನ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಏನಾದ್ರೂ ಗಲೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಊಟದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ರೆ ನಾವು ಸತ್ತೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಕೆಲವಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳು ಫೀಲ್ ಮಾಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ಅದು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಿಸಲ್ಟ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ಬಿಳಿ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ನೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕಪ್ಪು ಹಲ್ಲಿಗಳಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗೋಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಲ್ಲಿಗಳು ಎರಡು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪೂರ್ತಿಯಾದ ನಾಸ್ತಿಕರು ಇರುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ, ದೇವ್ರು ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು, ನಾನೇ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ನಾಸ್ತಿಕರು, ಅಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಆಸ್ತಿಕರು, ಅಂದ್ರೆ ದೈವ ಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಳುಗೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ದೇವರೇ ಎಲ್ಲ, ನನಗ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂತವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ಕಡೆ ಹಲ್ಲಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಹಲ್ಲಿಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಒಡೆದು ಹಾಕ್ಬೇಡಿ, ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವರೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾಡುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಹಿಡಿದು ಆಚೆಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ರೀತಿ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಳಿಲಾಗ್ಬೋದು, ಸಣ್ಣ ಕಾಗೆ, ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಂದು ಬದುಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇರೋ ಕಡೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಸುಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಸೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಯಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೆಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದಾಗ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಫೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆ ಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸರ್ಡ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅನ್ಬೋದು. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ಇಂಥದನ್ನ ನನ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಗುಡ್ ಬೈ.